Hello friends, this is video number 1, Standard 11, English Unit 9. In this video, you will see the pre-task, means for the preparation of the read 1. Here you will see the main points of read 1 and glossary also. Now friend, see this activity 1, pre-task. Here is the mind map about water. This is mind. Work in pairs and fill in the details in the circle. See, in the mind map, there are 4 circles. 1. Sources, ઉદ્ભવ સ્થાન, જ્યાંથી મેળવી શકાય છે તે. 2. Causes of shortage of water. 3rd, uses, ઉપયોગ. And 4th, ways to save water. See here, 18 points are given. So you can just analyze all these points in these 4 sections. In each section, we have to write the number. You can make this in your notebook and then write the number. Suppose, for example, one is given, ways to save water. What are the ways to save water? So number 4. See, repair leaking taps. ચકલી પાણીની ચકલી છે એને રિપેર કરવાથી પાણીનો બચાવ થાય એટલે એ that is the way to save water. In the same way, 5, store rain water. Then 6, recharge wells, કુવાઓને રિચાર્જ કરવા. And 18, reuse water. પાણીનો મેલા પાણીનો વળી પાછો બીજી રીતે ફરીથી ઉપયોગ કરવો. So these 4 are the points which are useful for, means these are the ways to save water. In the same way, you can write here means number of sources, number of causes of shortage and using. Then you can check your answers, work in groups, 3/4, read one by one, understand that and note and then check your answers. See, sources, these numbers, causes, number this 1, 2, 3 that way, and uses this way. You can check. Now B, one more activity. If a gardener waters all the plants in the evening, will it make difference in saving water? પ્રશ્ન સમજ્યો. આ એક કંડિશન આપી કે ગાર્ડનર સાંજે છોડવાઓને પાણી પાય તો એનાથી પાણીનો બચાવ થઈ શકે ખરો? આ પ્રશ્નમાં શરત સાથે કહ્યું છે. અને જો તમે કહો કે હા, યસ, then how? કઈ રીતે? તો which are the points that you have to think one by one? Let us see one. Suppose watering plants in the evening can help save water. Here is how. So 1, reduce evaporation. સાંજનાનો સમય હોય એટલે ગરમી ઓછી હોય તો પાણીની વરાળ બહુ થઈ જાય ને એટલે પાણી બચી શકે. Here it is mentioned. In the evening, temperatures are lower and there is less sunlight, reducing water loss due to the evaporation. That is the first point. So, reduce evaporation. Second point, better absorption. Plants can absorb water more efficiently overnight without the immediate dying effect of the sun. સાંજના પાય રાત્રે સૂર્ય નથી એટલે છોડવાઓ શાંતિથી પાણી ઉતારે જાય, લીધે જાય. આ રીતે 1 by 1 you can think over, make 6 pointed list and then you check your points here. Here understanding is important. તમારે આ બધું લખવાનો એવો સવાલ ન, પણ આવું વિચાર કરવાની શક્તિ તમારામાં ડેવલપ કરે. કારણ કે આ યુનિટમાં તમારે રીડ 1માં આના વિશે શીખવાનું છે. અહીંયા રીડ 1માં ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ વોટર એટલે કે પાણીનું મહત્વ શું છે એ લેખકે જણાવ્યું છે અને એમ કહ્યું છે કે ઇટ ઇઝ ધ એલિક્ઝર ઓફ elixir. Water is the elixir. તો આ બરાબર સમજવાનું છે. લેખકે પૃથ્વી ઉપર વિકસેલી સંસ્કૃતિનો મહત્વનો ભાગ એ પાણી એટલે
સૌથી મહત્વની બાબત એ પાણીમાંની છે. પૃથ્વી પરની સુંદરતા પાણીના આધારે જ છે અને ખેતી ક્ષેત્રે પાણીની જરૂરિયાત છે તે પણ આપણે સિંચાઈથી ઉપયોગ કરીને કરીએ છીએ. તેની પણ પાછળ વાત આવશે. એની જુદી જુદી ટેકનિક્સનો ઉપયોગ પણ અત્યારે થઈ રહ્યો છે અને આંતરજળ માર્ગ દ્વારા વિકાસ થયો. નૌકાનો ઉપયોગ, માલવાહક જહાજોનો ઉપયોગ અને કેનાલ અને નદીઓમાં થતા વાહન વ્યવહારની ઉપયોગિતાની ચર્ચા આ પાઠમાં કરવામાં આવી છે. તો આના આધારે તમારે આ વિચાર કરવાનો છે. તમે વિચારો, નોટ કરો. કદાચ કોઈ શબ્દ ના આવડે તો ઇન યોર મધર ટંગ યુ કેન નોટ and then you can see this one by one all the 6 points. Read these points, try to understand. બે પ્રવૃત્તિઓ કરવાથી તમને આ વિશે ઘણા નવા શબ્દો જાણવા મળશે, જે શબ્દો રીડ 1, 2, 3 સમજવામાં ઘણા ઉપયોગી થવા. તો this will prepare the background for you to learn the read. ઓકે, હવે મિત્રો અહીંયા આપણું જે શીખવાનો લર્નિંગ આઉટકમ છે એ લર્ન સમરી ઓફ ધ રીડ 3 એન્ડ મિનિંગ ઓફ ધ ન્યૂ વર્ડ્સ. અગાઉ તમે વિચાર્યું હતું એનું અહીંયા આપીશ, પણ અહીંયા ગ્લોસરી તરફ એક નજર કરો તો નવા શબ્દો કેટલાક તમારા ધ્યાનમાં આવે. ક્રેવ્ડ ફોર મીન્સ ડિઝાયર, ઈચ્છા રાખવી. ઇન્ટેન્શનલી, ઇરાદાપૂર્વક, એટલે કે કોઈ વસ્તુ માટેની તીવ્ર ઈચ્છા હોય તો એના માટે ક્રેવ્ડ ફોર શબ્દ વપરાય. યાદ કરી લેજો, એનું સમજજો કે લખેલો હોય તો, અને એનો વાક્યમાં પ્રયોગ પણ. પેચ મીન્સ સ્મોલ એરિયા, એક જમીનનો નાનો ટુકડો. મેડિટેરિયન, ભૂમધ્ય સમુદ્રને લગતું. જો હું શબ્દ એટલા માટે વાંચું છું કે એક વખત તમે સાંભળો જેથી તમને ઉચ્ચારો આવડે. ગુજરાતી એટલા માટે આપ્યું છે કે કેટલાક કન્સેપ્ટ તમારા ગુજરાતીમાં છે. આ જ્યોગ્રાફીમાં તમે આ બાબત શીખેલા છો અને એ જાણો છો, પણ એના ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ કયા એ તમે જાણી શકો. જીઓલોજિસ્ટ એટલે ભૂસ્તર શાસ્ત્રી. પોટેન્ટ, પાવરફુલ એટલે શક્તિમાન અથવા સક્ષમ પણ કહેવાય. ટ્રિકલિંગ, ફ્લોઈંગ, નાનું વેણ ખડખડ વહેતું હોય ઝરણા જેવું, એ ટ્રિકલિંગ કહેવાય. લેન્ડસ્કેપ એટલે સિનરી સિલ્ક અથવા કુદરતી દ્રશ્ય. અને મડ એટલે સીન મીન્સ કાદવ, કિચડ બધું, જે નદીમાં કાંપ તરીકે આગળ ભેગો થતો હોય. કેચમેન્ટ એરિયા, ધ એરિયા વેર રેન ફોલ્સ એન્ડ વોટર ફ્લોઝ ટુ રિવર, એટલે કે નદીમાં પાણીની આવક થાય તે માટેનું જે વરસાદી ક્ષેત્ર છે એને કેચમેન્ટ એરિયા. કેટલાક વિભાગોમાં એવા એરિયામાં વરસાદ વિશેષ. સક્સેસિવલી એટલે ઇન્ટર વારં, અને શિલ્ટ એટલે કાંપ, નદીમાં જે કાંપ ઘસડાઈ ગયો હોય. ફિનોમેનન, હેપનિંગ, ઘટના, બનાવ. કેન્ટર એટલે વળાંક. ઇનએડિક્વેટ, અપૂરતું અથવા તો નોટ ઇનફ. ઇનક્રેડિબિલિટી, અનબિલીવેબલ, અવિસ્મરણીયપણે. હાર્નેસિંગ એટલે કંટ્રોલિંગ, નિયંત્રણ કર. એફોરેસ્ટેશન, ક્રિએટિંગ ન્યૂ ફોરેસ્ટ, નવું જે આખું વનીકરણ, આખું વન વિકસાવવામાં આવે એ એફોરેસ્ટેશન. ઝાડ વગેરે વિશેષ કરવામાં આવે. બાર્જીસ, બોટ્સ ફોર બિગ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, માલ સામાન અને માનવોની હેરફેર માટેની હોડી. સબસ્ટેન્શિયલ એટલે લાર્જ, મોટું. અને પ્રપોર્શન એટલે અમાઉન્ટ, ટકા અથવા માત્ર માપ, ટકા, માપ વગેરે. આ શબ્દો હવે તમે 2-3 વખત વાંચી જશો તો તમારા માઇન્ડમાં આવી જશે. એ શબ્દો, અગાઉ શીખેલા શબ્દો આગળની સ્લાઇડમાં, એ બધાથી અહીંયા તમે સમજી શકશો. મોરઓવર, ઇમ્પોર્ટન્ટ મીન્સ વર્ડ ફ્રેઝીસ ઓર વર્ડ શોઈંગ ઇમ્પોર્ટન્સ આર અંડરલાઇન્ડ. જે મુખ્ય પોઈન્ટ છે એ વાક્યમાં લખ્યા ઉપરાંત પણ જે મુખ્ય બાબતો છે, ફ્રેઝીસ છે, વર્ડ છે, એ અંડરલાઇન પણ કરે છે. દાખલા તરીકે ઇમ્પોર્ટન્સમાં ધ રિયલ એલિક્ઝર ઓફ લાઈફ ઇઝ વોટર. આપણા જીવનનું અમૃત કહેવાય. પાણી એટલે જીવનનું અમૃત, અને એના માટે શબ્દ રિયલ એલિક્ઝર ઓફ લાઈફ. એન્ડ ધેટ સસ્ટેન લાઈફ એન્ડ સિવિલાઇઝેશન. એ આપણા જીવનને ટકાવે છે, આપણી સંસ્કૃતિને વિકસે. ધ કોન્ટ્રાસ્ટ બિટવીન ધ બેરન લેબિયન ડેઝર્ટ, નેમ ઓફ ધ ડેઝર્ટ,
એન્ડ ધ ફર્ટાઇલ નાઇલ વેલી, નાઇલની ખીણ ફર્ટાઇલ છે એ પાણીના, અને લિબિયન ડેઝર્ટ બન્યું છે એનું કારણ કે ત્યાં પાણી. વોટર એન્હેન્સીસ ધ બ્યુટી ઓફ ધ લેન્ડસ્કેપ, પાણી જમીન ઉપરના સૌંદર્યને વધારે. એન્ડ પ્લેઝ અ કી રોલ ઇન એગ્રીકલ્ચર, ખેતીમાં પણ ખૂબ. તો આ બધા પોઈન્ટ્સ તમે સમજી શકો. મેં તમને 3 સમજાવ્યા છે, બીજા અંડરલાઈન કરેલા છે. ટ્રાય યોર સેલ્ફ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ એન્ડ ફોર ધ વર્ડ યુ કેન રિફર હિયર. તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં ગ્લોસરીમાં પણ આપેલા છે, પણ તદુપરાંત ગુજરાતી વર્ડ્સ પણ આપ્યા છે જેથી તમે સમજી શકો. ફ્રેન્ડ્સ, ઓકે, થેન્ક યુ.